ya Allah ya Qadir ya Allah ya Qadir ya Allah ya Qadir ya Allah ya Qadir ya Sami' ya Bashir ya Sami' ya Bashir ya Sami' ya Bashir ya Sami' ya Bashir يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلة أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلة أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلة أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم منا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من يا رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر يا ربنا Silika. وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أشهد بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفع عنكم الشر بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفع عنكم الشر بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا
سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا وأعطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بالسلمى نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات وأعطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بالسلمى نرد بك الأعداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات وأطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بالسلمان نرد بك الأعداء من كل جهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات ما شاء الله 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 شاء الله ما شاء الله يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا المسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا حق المسلمين مما ظلمنا المسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين الفاتحة. Sambut Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk doanya sekalian nanti Ustaz Wahyu Ilham ya. Terima kasih pembacaan istighosah dari Gus Mahbub. Mudah-mudahan barokah manfaat untuk kita semua. Dan kami juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir. Untuk efisiensi waktu, mari kita mulai dengarkan pengajian tematik dari Ustaz Wahyu Muhammad Wahyu Ilhami, kandidat PhD University of Malaya, Malaysia. Ini orang alim yang santuy gitu ya, kalau istilah gaulnya. Banyak para para kaum hawa yang terpikat sama kesolehan dan kealiman beliau. Tapi beliau ya kayak gini, santai aja. Oke, mari kita simak bersama pengajian dari Ustaz Muhammad Wahyu Ilhami. Kepada Ustaz Muhammad Wahyu Ilhami kami persilakan. Baiklah, bismillah. Cek sound, Ustaz Hanif. Bagus ya? Bagus banget, Ustaz. Oke. Burung malam, terbangnya ke rumah Ustaz Hanif Muzaffar. Barang siapa jamaah yang menjawab salam, saya doakan keluarganya gak pernah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nampaknya tadi salam yang pertama ini yang semangat jawabnya Ustaz Hanif sama Ramah Bub saja nih.
Sedangkan Yang lain ibu-ibu, dinyalakan nih. mbak-mbak belum semangat dijawab salamnya. Oleh karena itu, Ustaz Hanif, izinkan saya berpantun satu kali lagi. Kita khususkan untuk para ibu-ibu ini. Tentunya adalah burung balam terbang malam, terbangnya terbang lagi. Kalau ibu-ibu juga nggak semangat jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari semangat jawab salamnya Ustaz Hanif, sepertinya ibu-ibu ini lebih takut dipoligami daripada masuk neraka, Ustaz Hanif. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ittaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang saya hormati dan yang saya takzimi para jamaah yang mengikuti istighosah mingguan pada malam hari ini, wabil khusus mungkin bisa dikatakan alumni santri Joso. Saya sebenarnya Ustaz Hanif sangat suka terhadap YouTube santri Joso yang akustik sholawatnya luar biasa itu. Kalau nggak salah vokalisnya bernama Ustadz Sultan ya. Nah, Masya Allah. Saya selalu ikuti sholawat-sholawat yang dinyanyikan beliau. Masya Allah, sangat mengademkan hati. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bertatap muka, walaupun hanya sebatas virtual, namun insya Allah keberkahan dari Allah kepada kita semua, insya Allah tidak akan virtual. Baiklah, yang pertama kalinya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena ibu-ibu yang belum siap dipoligami, Allah tidak berikan suaminya untuk poligami. Kemudian bapak-bapak yang belum siap untuk berlaku adil dalam rumah tangga, juga Allah belum berikan untuk menambah istri lagi. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Terlebih dari itu, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa adanya iman, tanpa adanya fondasi kita memeluk agama Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah, maka kita ini bagaikan pelengkap saja di dalam kehidupan beragama dan di dunia ini. Kenapa? Karena skenario cerita kita hanya sebatas di dunia ini saja, nanti sudah sampai di akhirat kita akan masuk neraka tentunya. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada Rasul junjungan alam. Siapa beliau? Beliau merupakan buah hati dari Siti Aminah. Beliau merupakan anak dari Abdullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat nikmat yang Allah titipkan melalui Islamnya kepada Nabi Muhammad, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kalau zaman dahulu, di zaman kafir Quraisy dulu, maka sangat sulit kita mencari perempuan, Ustaz Hanif. Karena anak perempuan itu dianggap aib. Jadi apabila lahir anak perempuan dikuburkan hidup-hidup. Jadi kalau seandainya saya hidup di zaman itu, mungkin saya sangat sulit mencari jodoh. Kenapa? Karena perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Lah, kalau sudah perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, maka yang akan mendapatkannya adalah laki-laki yang pilihan saja. Alhamdulillah pada hari ini berkat Nabi Muhammad SAW, beliau bawa kita dari alam onta menuju alam kuda, dari alam kuda menuju alam motor Supra, dari motor Supra ke mobil es-kuda, dari mobil es-kuda ke motor Yamaha, akhirnya masuk kepada zaman pesawat Garuda, dan alhamdulillah sekarang kita bisa terbang kemana-mana. Ini harus kita syukuri kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kemudian yang ketiga kalinya,
izinkan saya, walaupun waktunya hanya sebentar, 15 menit, kata Ustaz Hanif, tapi rasanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tidak ada calon menantu dan mertua, Ustaz Hanif. Wah, Ustaz nih, tidak ada calon menantu dan mertua gimana nih Ustaz? Itu adalah bahasa metafora dari status yang belum menikah, Ustaz Hanif. Masya Allah. Nama saya Muhammad Wahyu Ilhami. Alhamdulillah, sekarang berada di Malaysia dan diamanahkan oleh PCI-NU Malaysia untuk memimpin ataupun menjadi pengasuh di pesantren virtual PCI-NU Malaysia. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Ibu mau panggil apa terserah. Ustadz Wahyu boleh, Wahyu juga boleh, tanpa Ustadz juga boleh, panggil anak juga boleh, yang nggak boleh dipanggil hantu, setan, ataupun Azazil. Nanti karena Ustadz tadi, siapa Ustadz yang ceramah tadi itu? Itu Ustadz Azazil namanya. Kenapa dipanggil Azazil? Karena dia tadi mengancam kita kalau nggak jawab salam, suami kita didoakan poligami. Itu sungguh sadis Ustadznya. Oleh karena itu kami para ibu-ibu kompak untuk memberikan nama Ustadz Azazil saja. Mudah-mudahan jangan ibu-ibu ya. Tadi saya dengar salam ibu-ibu sangat semangat. Insya Allah tidak akan ada bapak-bapak yang poligami. Insya Allah selamanya bapak-bapak akan nyaman di pangkuan ibu sehidup semati dan hingga jannahnya kelak. Amin, amin, amin ya Allah. Baiklah, kita sedikit berbicara tentang istighosah ya. Kita sedikit berbicara tentang istighosah. Di dalam agama Islam itu, Allah titipkan suatu senjata yang sangat luar biasa. Nah, senjata yang luar biasa ini apa, ibu-ibu? Apakah pedang? Tidak. Karena setiap perperangan, walaupun kita memiliki pedang, juga memiliki potensi kita untuk kalah. Nah, apa senjata yang paling bagus? Kenapa? Juga tidak. Berapa banyak orang yang berperang dengan kecanggihan senapan, tapi juga kalah. Apalagi senjata yang paling canggih? Nuklir, juga tidak. Belum tentu negara yang memiliki nuklir akan menang melawan yang tidak memiliki nuklir. Nah, jadi apa senjata yang paling baik? Tentunya juga bukan kentut. Nanti ibu-ibu bilang gini, kayaknya senjata yang paling canggih ini Ustadz Wahyu, kentut Ustadz Wahyu. Kenapa ibu-ibu? Karena kentut ini sangat luar biasa Ustadz Wahyu. Kenapa ibu-ibu? Karena walaupun yang ditembak lantai, yang kena hidung Ustadz Wahyu. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan senjata yang bagus di sini. Dalam Islam Allah memberikan senjata yang sangat luar biasa kepada kita selaku muslim dan muslimat, yaitu senjatanya bernama doa. Jadi senjata yang paling luar biasa itu adalah doa. Tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada doa. Kalau seandainya berperang, silahkan berdoa. Kalau seandainya perut lapar, silahkan berdoa. Kalau seandainya belum datang jodoh, silahkan berdoa. Kalau seandainya belum dapat mobil Fortuner, silahkan berdoa. Insya Allah, apapun yang kita doakan akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena memang doa itu sudah Allah ciptakan untuk menjadi senjata bagi orang Islam. Lah, pertanyaan sederhananya, kenapa kok sampai kepada senjata adalah doa nih Ustaz? Macam-macam doa itu ada 3. Macam-macam doa itu adalah 3. Yang pertama, doa disebut dengan istighosah. Itu tema kita malam ini. Doa yang pertama disebut dengan istighosah. Doa yang kedua disebut dengan isti'anah. Doa yang ketiga disebut dengan munajah. Itu. Ini sama-sama diakhiri dengan tak marbutoh semua nih. Istighosah, kemudian isti'anah, kemudian munajah. Jadi ada senjata yang Allah kepada kita yang bernama doa, dan doa ini ternyata terbagi 3 lagi bentuknya. Istighosah, isti'anah, dan munajah. Nah, sekarang akan Al-Fakir Wahyu Ilhami uraikan satu persatu apa yang dimaksud dari 3 hal ini. Yang pertama kita uraikan dulu tentang istighosah. Apa istighosah ini Ustaz? Istighosah ini adalah sewazan dengan istighfar. Nah, ini kalau dalam ilmu sorotnya berfaedah tolab. Tolab itu apa? Meminta.
Nah, jadi kalau seandainya al-ghus, asal kata istighosah itu adalah al-ghus. Al-ghus artinya apa? Pertolongan. Nah, kalau al-ghus pertolongan, maka kalau istighosah artinya ditambah dengan makna tolab. Artinya apa? Menjadi meminta pertolongan. Nah, itu. Jadi istighosah adalah meminta pertolongan kepada Allah. Begitu juga di dalam KBBI, silakan ibu-ibu cek di dalam KBBI, ternyata di dalam KBBI juga ada istighosah. Wah, luar biasa. Ternyata istighosah ini adalah bahasa Arab yang sudah disarikan menjadi bahasa Indonesia. Di dalam KBBI kita cek istighosah adalah meminta pertolongan kepada Allah secara beramai-ramai. Nah, pada malam hari ini kita sudah beristighosah bersama, meminta pertolongan kepada Allah secara beramai-ramai. Ustaz Hanif angkat tangan tadi, Mbak Eka Sri Hastuti angkat tangan tadi, Mahbub angkat tangan tadi. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau istighosah itu adalah meminta pertolongan kepada Allah. Kalau istighfar meminta ampun, kalau istighosah meminta pertolongan. Gufron, ampunan, kalau istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghuf adalah pertolongan, kalau istighosah meminta pertolongan kepada Allah. Lantas apa bedanya dengan isti'anah, Ustaz? Nah, bedanya dengan isti'anah adalah kalau istighosah meminta pertolongan dan dibutuhkan untuk dikabulkan dalam keadaan darurat. Level kesulitan ini sangat luar biasa, Ustaz Hanif. Artinya apa? Allah harus balas dengan secara cepat. Kalau doa yang kita panjatkan itu, nggak apa-apalah 2 bulan lagi ya Allah, nggak apa-apalah 3 bulan lagi ya Allah, maka itu isti'anah. Tapi kalau yang istighosah nih, ya Allah, kabulkan sekarang ya Allah. Mau nggak mau harus sekarang ya Allah. Itu istighosah. Contohnya mana? Rasulullah pernah babak belur, hampir babak belur ya, hampir babak belur. Kenapa hampir babak belur? Karena di perang Badar, kita yang waktu itu umat Islam yang masih sedikit melawan kelompok Quraisy yang jumlahnya berkali lipat, kita hampir terpukul mundur. Tapi kata diabadikan di dalam Al-Quran, istazgisuna rabbakum fastajaba lakum. Meminta pertolonganlah kepada Allah kamu Muhammad, maka Allah akan menjawab doamu itu. Jadi ketika hampir babak belur itu, Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kami lagi berperang nih ya Allah, tolong menangkan ya Allah. Artinya apa? Ini nggak bisa ditunda. Kalau pengabulan doa ini ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kalah umat Muslim. Oleh karena itu, maka Allah harus cepat membalasnya. Maka disebut dengan istighosah. Misalnya ibu-ibu di sini, ada ibu Eka Sri Hastuti. Ya Allah, suami aku ini udah semakin ganteng aja sekarang ya Allah. Rambutnya makin klimis ya Allah. Parfumnya makin harum ya Allah. Tolong aku sekarang ya Allah. Kalau memang dia selingkuh, buktikan ya Allah. Pokoknya sekarang ya Allah. Saya nggak mau 2 hari, 3 hari lagi ya Allah. Maka itu doa yang seperti itu istighosah. Nah, jadi bisa dimengerti ya. Jadi Rasulullah ketika berperang di perang Badar udah terdesak, mau nggak mau harus berdoa, dan mau nggak mau harus cepat Allah mengabulkannya. Maka doa yang seperti itu disebut dengan istighosah. Nah, kalau isti'anah adalah doa-doa yang secara umum ya nggak harus cepat untuk dikabulkan. Misalnya seperti saya masih selesai S3-nya masih 1,5 tahun atau 2 tahun lagi. Saya doa kepada Allah, ya Allah, selesaikanlah saya S3 ya Allah sesuai dengan semester yang ditentukan. Lah semester saya kan masih 2 tahun lagi. Sedangkan saya udah berdoa dari sekarang. Itu tidak disebut dengan istighosah, tapi itu disebut dengan isti'anah. Nah, sebatas ini poin perbedaannya antara istighosah dan isti'anah dapat ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu silakan nanti bedakan. Makanya dengar nanti suaminya berdoa ya, berdoa. Seandainya ada suaminya berdoa, dengarkan baik-baik. Ini istighosah atau isti'anah nih. Jangan-jangan istighosah nanti nih katanya. Tapi kalau suaminya doa gini, ya Allah, saya ini setia, ya Allah, saya tidak akan poligami, ya Allah, selama istri saya masih hidup, ya Allah. Itu isti'anah. Nah, tapi ya Allah, istri saya nggak romantis, ya Allah. Pulang ke rumah air nggak dikasihnya, ya Allah. Udah nggak mandi 4 hari. Badannya kayak salap 88, ya Allah. Kalau nggak engkau tambah 1 lagi istriku, ya Allah, siapa yang ngurusku, ya Allah? Kabulkanlah sekarang, ya Allah. Istighosah. Alhamdulillah.
Kalau saya nggak bisa serius ya ibu-ibu ya. Jadi kita santai aja ya. Ini waktunya 15 menit ya. Oke. Masih lama Ustaz. Kayaknya ini udah berhasil 1 jam munajah. lebih. Nah, munajah. Munajah ini apa? Nah, munajah ini adalah ketika kita face to face, one by one, di tengah malam, kita meminta kepada Allah secara khusus. Kalau istighosah secara bersama-sama, beramai-ramai. Kalau isti'anah juga beramai-ramai untuk keperluan orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Makanya ada istighosah kubro, ada istighosah kubro, sugro. Udah macam tanda kiamat aja, saudara. Tanda kiamat kan ada 2 juga kan? Tanda yang kubro, tanda yang sugro. Istighosah pun juga gitu. Ada yang istighosah kubro, artinya mendatangkan orang ramai. Kalau istighosah sugro, orangnya terbatas saja, tapi juga mengumpulkan orang. Tapi karena pandemi corona, ada lagi istighosah yang ketiga. Istighosah virtualo. Istighosah virtualo ya. Masya Allah. Jadi kalau yang munajah ini adalah kita, misalnya nih ada ada di sini ada Mbak Maria Ulfah misalnya. Mbak Maria Ulfah bangun jam 2 malam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, saya udah 15 tahun kerja, ya Allah, suami saya juga, ya Allah, kaki ini udah capek, ya Allah, berikanlah kami rezeki mobil Innova, ya Allah. Kalau enggak engkau berikan Innova, ya Allah, Fortuner enggak apa-apa, ya Allah. Kalau enggak mau Fortuner, Alphard aja deh, saya enggak nolak. Nah, tapi doanya itu di malam hari, jam 2 malam, sendiri meminta kepada Allah, maka itu munajah kepada Allah. Nah, jadi, apapun bentuk yang 3 ini, baik istighosah, ataupun isti'anah, ataupun munajah, itu sama-sama disebut dengan doa. Jadi jangan lagi ada yang meragukan dalil kebolehan. Boleh nggak istighosah itu? Haram nggak istighosah itu? Siapa yang bilang istighosah haram? Karena istighosah adalah doa. Nah, istighosah adalah meminta pertolongan kepada Allah. Berapa banyak dalil-dalil dalam Al-Quran? Ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah, minta pertolongan kepadaku, maka akan kukabulkan. Itu juga dalil istighosah, meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan. Begitu juga banyak hadis-hadis tentang kita harus meminta kepada Allah. Jadi jangan diperdebatkan lagi istighosah boleh atau enggak. Itu sudah orang sudah ke bulan kita masih debatkan itu. Sekarang kita setiap minggu rutin baca istighosah. Artinya apa? Doa kita nih doa yang harus dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Nah, ini yang disebut dengan doa. Artinya apa? Doa itu permintaan dari bawah ke atasan. Bawah atas. Manusia makhluk minta kepada Khalik. Ini disebut dengan doa. Tapi kalau dari Khalik ke makhluk, dari Tuhan kepada hambanya, maka bukan disebut dengan doa. Tapi disebut dengan amar. Nah, perintah. Jadi kalau seandainya Tuhan bilang kepada kita, dirikanlah sholat, dirikan puasa, maka itu disebut dengan amar. Tapi kalau seandainya sepantaran, saya sama Ustadz Hanif misalnya, karena sama-sama pengurus PCI, beliau sekjennya, saya tanfiziah bidang pendidikan. Katanya Ustadz Hanif, Ustadz Wahyu, tolong isi di santri Joso ya. Nah, maka itu bukan amar, juga bukan doa. Tapi itu disebut dengan iltimas. Kenapa? Karena permohonannya setara. Nah, walaupun saya menganggap Ustadz Hanif derajahnya di atas saya. Nah, jadi begitu. Nah, terus Ustadz sudah jelaskan doa. Ustadz sudah jelaskan tentang istighosah, isti'anah, dan munajah. Kalau yang aurat itu bagaimana Ustadz? Nah, kalau aurat itu adalah amalan-amalan yang khusus. Kita baca di waktu khusus, dengan jumlah yang khusus, yang diijazahkan dengan para aulia, para orang alim yang soleh, yang memiliki sanad khusus kepada Rasul, sampai kepada Rasul, maka disebut dengan aurat. Aurat itu jamaknya, pluralnya. Kalau singularnya ataupun mufradnya, apa disebut dengan aurat disebut dengan witrun. Ataupun disebut dengan aurat, artinya ada beberapa amalan-amalan yang dijadikan satu komponen yang diijazahkan oleh para ulama-ulama terdahulu kepada kita semua. Jadi silahkan kalau seandainya mau beramal seperti apa, apakah istighosah, ataukah isti'anah, ataukah munajah,
Yang penting semuanya tetap disebut dengan doa. Lah, lanjut kepada judul kita yang kedua. Itu kita sudah posisikan dulu istighosahnya. Jadi kita udah dapatkan dulu istighosahnya nih. Kita masuk kepada materialistik. Nah, materialistik ini itu merupakan ilmu filsafat. Salah satu teori di dalam ilmu filsafat yang mengatakan yang benar-benar ada itu adalah yang ada begitu. Yang tidak ada, yang tidak bisa dibuktikan dengan keadaannya, maka itu tidak bisa dikatakan ada. Contoh misalnya, kalau di dalam materialistik seperti malaikat, iblis, syaitan itu tidak dianggap ada karena memang tidak ada jasadnya, tidak ada bendanya. Yang dikatakan materialistik adalah orang-orang yang seperti kita. Kita ada jasadnya, kambing ada jasadnya, batu ada bendanya, kan seperti itu. Lah, kaitannya dengan istighosah apa? Jadi kalau seandainya kita ambil makna materialistik dari segi ilmu filsafat, maka mungkin istighosah ini adalah cara kita untuk mengimbangi pola-pola pikir yang meniadakan konsep ketuhanan. Jadi kalau di dalam materialistis, filsafat materialistis, konsep materialistis di dalam filsafat, Tuhan itu tidak ada, para ibu-ibu. Tuhan nggak ada, iblis nggak ada. Kalau suami yang kayak iblis ada, Ustaz, nah itu ada. Kalau istri yang kayak syaitan, Ustaz, nah itu mungkin ada juga. Maksudnya yang memang tidak ada fisiknya, yang tidak ada jasadnya, maka itu tidak disebutkan dengan sesuatu yang benar-benar ada. Tidak terbukti kebenarannya. Jadi, dengan adanya kita beristighosah, yang di dalamnya kita meminta kepada Allah, kita menyeru kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita beristighosah kepada Allah, sehingga kita terfilter dari hal-hal yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Ini kalau seandainya kita kaji lewat konsep filsafatnya. Namun kalau seandainya kita kaji dari konsep, maksudnya materialistik di sini Ustadz adalah misalnya apa sih perannya istighosah terhadap kebutuhan kita sehari-hari? Maka sangat luar biasa. Jangan salah, ma'asyiral muslimin. Sangat luar biasa peran istighosah. Yang pertama, istighosah ini adalah doa yang harus Allah jawab secara spontan. Yang kedua, kelebihan istighosah adalah mendatangkan orang untuk silaturahim. Betul nggak, Ustaz Hanif? Betul. Karena istighosah bukanlah doa sendiri, tapi doa secara beramai-ramai. Saya di sini bertemu dengan Ustaz Hanif, bertemu dengan Ustaz Rahmahbub, bertemu dengan Mbak Najma, bertemu dengan Mbak Eka Sri Hastuti. Bertemu. Ini silaturahim namanya. Jadi silaturahim yang disebabkan oleh adanya istighosah sehingga membuat kita silaturahim, ini berdampak sekali kepada semua lini kehidupan, aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari isi dapur, isi sumur, kemudian isi kamar. Semuanya berpengaruh kepada istighosah. Wah, masa Ustadz ini karena nyuruh kami istighosah, makanya Ustadz bilang seperti itu, Ustadz. Tidak, saya tidak. Itu bukan saya yang bilang. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi Al-Khatib yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, juz 3, halaman 272, di sana dijelaskan hikmah ataupun fadilah silaturahim. Nah, jadi kita istighosah, kemudian kita kumpul. Dulu saya mondok juga di Jawa. Kalau seandainya istighosah malam Jumat manis, maka wali-wali santri, alumni-alumni datang ke masjid untuk istighosah bersama. Artinya apa? Yang semula tidak bersua menjadi bersua, yang semulanya tidak bertatap muka menjadi bertatap muka. Nah, dengan adanya kita melakukan istighosah kemudian kita silaturahim, baik secara virtual ataupun non virtual, maka setidaknya ada 10 keutamaan di dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah ridhonya Allah. Jadi barang siapa yang bersilaturahim, duduk satu majelis dengan orang soleh, melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, maka dapat ridho suami. Nah, kalau dapat ridhonya suami, maka dapat pula ridho untuk masuk kepada surga. Tapi beda sama bapak-bapak. Dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya istri. Dapat ridhonya istri, tanya lagi, ridho yang di segi apa? Karena biasanya istri, saya ridho.
abang untuk mengurangi nafkah saya bulan ini. Tak masalah. Tapi jangan sampai poligami. Karena poligami saya nggak ridho. Jadi yang pertama ridho Allah. Yang kedua adalah fadilah yang kita dapatkan, kata Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Yang kedua adalah membuat bahagia kerabat. Nah, dengan adanya kita bersilaturahim, beristighosah bersama seperti ini, membuat kerabat kita bahagia. Ini kan karena virtual aja, jadi nggak bisa makan bersama-sama kan. Kalau seandainya nggak virtual, misalnya istighosah, kalau di tempat saya istighosah mingguan, giliran minggu ini di rumah ini, minggu ini di rumah ini. Wah, itu kita sama-sama menyantap buah apel, menyantap paha ayam. Gembira Ustaz Hanif. Wah, Masya Allah, luar biasa. Itu karena silaturahim. Kemudian yang ketiga, membuat bahagia malaikat. Nah, itu membuat bahagia malaikat. Siapa yang bersilaturahim, siapa yang duduk satu majlis, melakukan hal yang baik, memuji Allah, bertahmid, bertahlil kepada Allah, maka yang ketiga membuat malaikat bahagia ataupun suka kepada kita. Di sini ibu-ibu, kalau malaikat udah suka kepada kita, insya Allah malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita. Dan ingat, jumlah malaikat itu banyak sekali. Kalau seandainya malaikat mendoakan kepada Allah, ya Allah, ibu ini baik, ya Allah, tolong jangan kasih suaminya poligami, ya Allah. Itu diijabah oleh Allah itu. Masya Allah. Ini kok ustadznya nyontohin poligami terus Ustaz? Karena saya lihat jamaahnya banyak ibu-ibu. Kemudian yang keempat, membuat ingatan kita menjadi positif. Nah, ibu-ibu ya, bagi yang punya anak kecil ataupun remaja, ketika ada acara istighosah seperti ini, acara duduk bersama seperti ini, membaca hal-hal pujian kepada Allah yang baik seperti ini, maka ajaklah anaknya. Kenapa? Karena di dalam menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, ini akan mendatangkan akal ataupun pikiran kita yang positif. Nah, jadi EQ anak kita ini akan menjadi cerdas. Nah, jadi ajaklah untuk sering-sering beristighosah. Di sini mungkin ada yang sudah menikah, Mbak Ustazah Muslimah Faikoh mungkin sudah menikah. Nah, ajak anaknya untuk istighosah. Ikut bacaan-bacaan istighosah. Insya Allah akan membuat EQ-nya menjadi cerdas dan berpikir lebih positif lagi ke depannya. Kemudian masuk ke yang nomor 5, membuat iblis merasa susah untuk menggoda kita. Orang yang bersilaturahim, yang duduk di dalam majlis, yang di dalam majlis itu memuji dan memuja Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka iblis ngambek kepada kita. Iblis susah mau godain kita. Ini orang gimana mau godanya ya? Saya goda untuk hancurin rumah tangganya karena dia sering istighosah duduk bersama, romantis dunia akhirat. Gagal juga politik saya, kata iblis kan. Kemudian saya suruh dia untuk kufur nikmat dunia, gagal juga. Kenapa? Karena mereka istighosah, selalu minta Allah untuk melindunginya, melindungi imannya, keistiqomahannya, gagal lagi. Akhirnya iblis susah mengganggu orang-orang yang bersilaturahim dan duduk di dalam majelis yang baik. Kemudian yang keenam, menambah berkah umur. Wah, Ustaz, saya muda dulu pejudi loh Ustaz. Ustaz, saya muda dulu Ustaz, sudah banyak. Sudah 100 cowok yang saya PHP-in Ustaz. Sudah saya ambil uangnya Ustaz, sudah saya dapatin uangnya, kemudian saya tinggalkan dia Ustaz. Aduh, gimana ini Ustaz untuk menembusnya Ustaz? Salah satu cara untuk menembus keberkahan umur kita adalah dengan cara silaturahim dan duduk di majelis yang sangat mulia. Apa ciri-ciri majelis yang mulia? Bertahmid, bertahlil, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun istighosah. Kemudian yang ketujuh, menambah keberkahan rezeki. Masya Allah. Nah, ini lagi. Rezeki ini tidak bisa diukur dari banyak dan sedikitnya. Ada orang yang banyak rezekinya. Punya mobil tabrakan, punya sawah kebakaran, punya istri jadi simpanan, atasan. Wah, kacau. Nah, tapi ada orang yang hidupnya sederhana. Makan sedikit tapi perut nggak pernah sakit, makan sedikit tapi akal nggak pernah sakit, gitu. Walaupun rezeki sedikit tapi nggak hilir mudik, bolak-balik, tidak. Kenapa? Karena di dalam rezekinya ada keberkahan di dalam rezekinya. Beda antara rezeki yang berkah dan tidaknya, itu sangat berbeda. Bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang berkah? Ya dengan silaturahim. Kemudian ya saya percepat. Yang nomor 8, membuat bahagia keluarga yang sudah meninggal. Wah, ini Ustadz Ramah Bub langsung praktek. Langsung bawanya anaknya 2 ke depan link Zoom Ustadz Hanif.
agar mendapat EQ cerdas dan pikiran positif. Luar biasa. Al-ilmu bila amalin kata jarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Katanya Ramah Bub, percuma punya pohon durian, tapi nggak berbuah. Akhirnya duriannya beli di pasar juga. Maka oleh karena itu, saya langsung aktifkan nih. Saya langsung praktekkan dawuh dari Syekh Sulaiman Al-Bujairomi dengan cara bawa anak saya ikut istighosah virtual. Masya Allah. Luar biasa memang Ramah Bub kita nih. Namanya aja Ra. Ra itu artinya apa? Ora-ora. Nah, enggak. Mahbub yang paling dicintai. Istilahnya orang yang dicintai. Jadi Ra itu kalau di dalam bahasa Sanskerta itu juga termasuk hal-hal yang tinggi ya. Seperti Rahwana, orang-orang yang tinggi seperti kastanya tinggi. Jadi Ramah Bub ini adalah orang yang kastanya tinggi dan juga dicintai oleh orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, itu karangan saya aja tuh Ramah Bub. Jangan dipraktekkan tuh. Masya Allah. Kemudian, jadi kalau kita ingin membahagiakan keluarga kita yang sudah meninggal, maka salah satu caranya adalah dengan beristighosah, silaturahim, dan berkumpul dengan menunaikan yang baik-baik. Kemudian yang kesembilan, menambah muru'ah. Menambah muru'ah ini maksudnya apa? Jati diri, wibawa diri. Muru'ah itu harga diri. Nah, kalau diri kita nggak berharga, bawa istighosah. Kalau nggak percaya di sini ada yang gadis-gadis mungkin ya, Mbak Najma ataupun siapalah. Ada cewek-cewek yang gadis nih. Kata cowoknya, cewek itu tak berwibawa lah. Kenapa suka joget-joget di TikTok misalnya? Suka dia melakukan hal-hal yang receh, nggak berwibawa tuh. Tapi kalau seandainya coba dari rumah, pakai jilbab, pakai baju syar'i, datang ke masjid, duduk bersama para bu nyai, kemudian beristighosah bersama, levelnya langsung naik Ustaz Anip. Dari yang maharnya cuma 2 juta, jadi 10 juta Ustaz Anip. Nah, kalau nggak percaya silakan. Para gadis-gadis yang dalam forum ini silakan. Kalau perempuan sudah meningkatkan derajat dirinya dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak forum-forum yang maslahat, yang baik, forum-forum majelis taklim, maka insya Allah harga dirinya di mata para laki-laki akan menaik. Sehingga nanti ketika datang seorang laki-laki untuk meminangnya, wahai Adinda, engkau kulihat sering ikut pengajian Adinda, engkau kulihat sering ikut istighosah Adinda. Betul. Kenapa? Kalau seandainya saya sering begitu, saya ingin menghalalkanmu Adinda. Kira-kira mahar seperti apa Adinda? Apakah kamu sanggup untuk membayar maharku? Apa kata si laki-laki? Kalau untuk perempuan yang sering istighosah seperti Adinda, jangankan motor Supra, Gunung Bromo kalau seandainya dia bertampuk akan kuletakkan di depan rumah Adinda. Masya Allah. Oleh karena itu, kita yang muda-muda kalau ingin kita dihargai, kalau kita ingin dihormati oleh orang, maka mari kita sering-seringlah bersilaturahim, berkumpul di dalam majlis yang baik. Yang terakhir, menambah pahala. Jadi kita menjadi pahala kita sedikit, misalnya pahala kita masih minim sekali. Dengan adanya kita beristighosah, kita berkumpul meminta kepada Allah, apa yang kita baca tadi, yang dibaca Ramah Bub tadi itu semuanya menjadi amal ibadah bagi kita. Satu huruf hijaiyah yang diucapkan, maka itu merupakan balasan yang sangat luar biasa. Udah menjadi tabungan akhirat kita kelak. Jadi itulah 10 keutamaan silaturahim. Silaturahim ini yang disebabkan oleh adanya istighosah yang mengumpulkan kita di dalam majlis yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian pendek saya pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bernilai ibadah bagi kita yang memiliki hajat yang di dalam kesusahan. Dengan adanya istighosah kita tadi, Allah lapangkan, Allah mudahkan rezeki kita, Allah hilangkan rasa ketakutan kita dari apa yang sedang kita takuti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Burung balam terbang malam, terbangnya ke atas kayu. Barang siapa ibu-ibu nggak jawab salam, nanti malam dicium hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Wahid Hamis. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan
banyak memberikan manfaat barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Amin. Mau sesi foto sudah ya tadi dikirim ya Mbak Dewi ya. Oke, kita tutup dulu. Habis kita tutup kita mungkin silaturahim ya. Tama-tama dulu sebentar. Untuk majelis ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaat masalah ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.